जी जो रुपये में गिरावट आई है उसके पीछे रीजंस क्या है? कारण तो ये है कि डॉलर स्ट्रांग है, लेकिन डॉलर स्ट्रांग है तो वो 108.15 वो लेवल पे 2-3 दिन से है। लेकिन एडेड है कि इंपोर्टर बाइंग फॉर ऑयल कंपनीज अभी बढ़ गया है लास्ट 2-3 डेज से। लेकिन तीसरा कारण ये है कि आज लगता है रिजर्व बैंक ने उसको डेप्रीशिएट करने को अलाउ किया है। गए 7-8 हफ्तों में जब भी रुपये का 7-8 पैसे का डेप्रीसिएशन तो छोड़ देते थे, उसके बाद रिजर्व बैंक सब डॉलर्स सेल करते थे। आज लगता है इतना सेलिंग नहीं है, वैसे कल भी ज़्यादा नहीं था। इंटरवेंशन लोग कह रहे हैं कम है। एक तीसरा कारण लोग बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने क्यों आज इंटरवेंशन कम किया। जब आरबीआई का दिसंबर बुलेटिन आया तब हमको डेटा मिला नवंबर का, और नवंबर में रुपये 8% ओवर वैल्यूड था कंपेयर टू अदर करेंसीज कॉम्पीटिंग 40 कंट्रीज जिसके साथ हमारा ट्रेड के ताल्लुक हैं। और वो अप्रिसिएशन की वजह से ज़्यादा स्पेकुलेटिव प्रेशर आया होगा और आरबीआई ने मार्केट को सरप्राइज करके डेप्रीशिएट होने दिया। दूसरा कारण ये है कि आरबीआई एनडीएफ मार्केट में पोजीशंस ले रही थी। एनडीएफ मार्केट वो है जो टोटली फॉरेन मार्केट है। वो दुबई में कहीं दूसरे डेस्टिनेशंस में होता है, इंटरनेट पे होता है, और वहाँ पर लोकल ऑनशोर मार्केट के आधार पर उधर पोजीशंस लिया जाता है। और उधर आरबीआई ने काफ़ी डॉलर्स बेचे थे, उन्होंने लॉन्ग रुपी पोजीशन लिया था ऐसे लोग कहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लिया था टू सपोर्ट। लेकिन उसके बाद जब ट्रंप का इलेक्शन आया और सारे बेट्स प्रो डॉलर और वीक रुपी के ट्रेंड में चले गए, वो पोजीशंस आज एक्सपायर हो रहे हैं। वो 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है या 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट आज मैच्योर हो रहा है और ट्रेडर्स का मानना है कि रिजर्व बैंक ने तय कर लिया कि वो उसको ऑनशोर मार्केट में सेटल करेंगे, ज़्यादा रोल ओवर नहीं करेंगे। तो इसके वजह से भी शायद इधर प्रेशर ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये 85-68, 85-70 के लेवल्स पर भी रुपी कंपेयर टू अदर करेंसीज ऑन अ ईयर टू डेट बेसिस इज़ अ बेटर परफॉर्मर। तो आज हमारा ज़्यादा डिप्रिसिएशन है, लेकिन ईयर टू डेट हम देखेंगे ये 3% जो डिप्रिसिएशन है, बहुत सारे कंट्रीज़ उतने ही डिप्रिशिएट हुए हैं यूएस डॉलर के मुताबिक। लगता है रिजर्व बैंक का पोजीशन ये होगा कि जब काफ़ी डिप्रिशिएट हो चुका होगा तब लोगों को इंटरेस्ट आएगा टू बाय द करेंसी। फॉर इंस्टेंस एफपीआईज वो इसलिए नहीं खरीदते होंगे क्योंकि शेयर खरीदो और शेयर में भी लॉसेस है, रुपी करेंसी में भी लॉसेस है। जब करेंसी को चीप पाएंगे तभी वो करेंसी के गेन के लिए भी आएंगे। तो वो एक पोजीशन के लिए शायद रिजर्व बैंक ये डेप्रीसिएशन अलाउ कर रहा है। जी शुक्रिया लता मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो જે રીતે એક નબળા રૂપિયા પર આપણને બનતો દેખાઈ રહ્યો છે એના પર એક વધુ ચર્ચા કરીએ। ખાસ કરીને આપણી સાથે સિનિયર ફોરેક્સ એક્સચેન્જના ફોરેન એક્સચેન્જના એક્સપર્ટ જે કેન ડે છે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। ડી સર, સ્વાગત છે આપનું, ગુડ આફ્ટરનૂન। અને રૂપીમાં જે આજે એક ઐતિહાસિક લોસ દર આપણે જોયા છે, ખાસ કરીને અને એક વર્ષની વાત કરી લઈએ તો 3%નો ઘટાડો આપણે રૂપિયામાં જોયો છે। ખાસ કરીને ઇમ્પોર્ટર્સ તરફથી જે ડિમાન્ડ વધી રહી છે ડોલરની, ખાસ કરીને કારણે એક રૂપિયા પર અસર આપણને જોવા મળતી દેખાઈ રહી છે। તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આ રૂપિયામાં ફોલ આવ્યો છે તેને? કારણ કે આરબીઆઈ તરફથી પણ અત્યારે કોઈ ઇન્ટરવેન્શન આવતું નથી જોવા મળ્યું। કઈ રીતે ધ્યાન રાખવું કરન્સી માર્કેટમાં? હાય, ગુડ આફ્ટરનૂન. વેલ, તમે જે કીધું 3% પડ્યા છે એન્ડ ધીસ ઇઝ અ નોર્મલ. ઇફ યુ સી લાસ્ટ 15 વર્ષમાં રૂપી ફોલ્સ એવરી યર અપ્રોક્સિમેટલી 3, 3.5, 4% પડે છે. મગર ધ હિસ્ટ્રી ઓફ ધ રૂપી શું છે, 12 મહિના આરામ રહે અને ક્યારે સડનલી પડી જાય 1%, 1%, 2%. આજે એવું થયા છે કે જે સવારે જે રૂપી ઓપન થયા 85.31માં અપ ટુ 12, 12.5 સુધી બરાબર હતા, પણ ત્યારે આરબીઆઈ ઇન્ટરવેન્શન કરતો હતો આજે થોડા કરીને. મારા ખ્યાલથી પોણા 1 વાગે આરબીઆઈ નીકળી ગયું અને રૂપી આઈસીયુમાં ઘૂસી ગયું અને ત્યાર સુધી 85.50 થી ડાયરેક્ટલી 85.81, 82 આવી ગયા. ત્યારે અગેન આરબીઆઈ કેમ ઇન ધ માર્કેટ અને ઇટ વોઝ ક્વાઇટ અ મેસિવ ઇન્ટરવેન્શન. અત્યારે રૂપી 85.53, 54 ચાલે છે. નંબર 1 છે કે અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ્સ બધા બંધ છે. કાલે યુરોપ બંધ હતા, યુએસએ ઓલમોસ્ટ હોલિડેમાં છે, એટલે ઇન્ફ્લોઝ કંઈ નથી. અને મારા ખ્યાલથી 3-4 તારીખ સુધીમાં કઈ ઇન્ફ્લોઝ નહીં આવે. અને આઉટફ્લોઝ હતા, ઇમ્પોર્ટ્સના કમિટમેન્ટ હતા,
ડિફેન્સના કમિટમેન્ટ છે અને અત્યારે જે મેડમ લતાએ પણ કીધું કે કોન્ટ્રાક્ટ્સના કેન્સલેશન હતા, ઘણા ડિસેમ્બર એન્ડ કોન્ટ્રાક્ટ્સના કેન્સલેશન હતા, એમાં પણ આવી ગયું. તો સડન પ્રેશર આવી ગયું આજે, બીકોઝ આજના સ્પોટ છે 31 ડિસેમ્બર, અત્યારે થોડું પ્રેશર આવી ગયું છે એન્ડ આઈ થિંક કંટ્રોલ થઈ ગયા છે રૂપિયાને 85.53 આરબીઆઈ કંટ્રોલ કરી દીધા છે. બીકોઝ આરબીઆઈના પહેલા પણ સ્ટેટમેન્ટ હતા કે દે મે નોટ લાઇક એક્સેસ વોલેટિલિટી ઇન ધ માર્કેટ. એટલે જો 1-2 કલાકમાં જો રૂપી 30માં ખોલીને 80 ચાલી જાય, આઈ થિંક દેટ ઇઝ અ વેરી હાઈ વોલેટિલિટી. અને સ્ટેબલ માર્કેટ હોય તો ઇન્ફ્લોસ પણ આવે મારા ખ્યાલ. તો આજના જે થવાના છે, આઈ થિંક યર એન્ડના પહેલા જો દિવાળી થઈ ગયું છે આજે, એન્ડ સ્લોલી આઈ થિંક રૂપી વિલ કમ બેક ટુ ઇટ્સ 85-25-30 રેન્જમાં આવી જશે. 25-30ની રેન્જમાં આપણને રૂપિયો જે છે તે પરત આપતો જોવા મળી શકે છે. પણ ડે સર, જો હવે જાન્યુઆરી એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માર્કેટ માટે કારણ કે જે ટ્રમ્પ છે તે પોતાના રાષ્ટ્રપતિ પદ તરીકે શપથ લેશે અને સરકાર, જો ટ્રમ્પની જ્યારે સરકાર હતી તેમનો ફર્સ્ટ ફેઝ હતો ત્યારે 11% રૂપિયામાં ઘટાડો આપણે જોયો છે. બાઇડનની સરકારમાં આપણે રૂપિયામાં જુઓ 14.5% ઘટાડો જોયો છે અને હવે ટ્રમ્પ 2.0 જ્યારે શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે અનુમાન એવા બનતા દેખાઈ રહ્યા છે કે 8-10% રૂપિયો જે છે તે આપણને ઘટતો જોવા મળી શકે છે. જાન્યુઆરીમાં જ્યારે ટ્રમ્પ એક્શનમાં આવશે અને તેમની નીતિઓ ખાસ કરીને એક્શનમાં મૂકશે, લાગી રહ્યું છે કે રૂપિયામાં હજી વધારે આપણને ડાઉનસાઇડ જોવા મળી શકે કે પછી રેન્જ બાઉન્ડ જ કારોબાર અહીંયાથી દેખાઈ શકે રૂપી માટે? એક વાત કહું છું, જ્યારે ટ્રમ્પ આવેલો 2017 જાન્યુઆરી 20માં, ત્યાર સુધી અપ ટુ 4 years, that is 21 જાન્યુઆરીમાં રૂપી હતું 68, જ્યારે ટ્રમ્પ ગયું ત્યારે હતું 73, અને જ્યારે મિસ્ટર બાઇડન આવ્યું ત્યારે 73 હતા રૂપી 2021 જાન્યુઆરી. Till today it is 85.80. Anyway, so the fall of the rupee મારા ખ્યાલથી under Biden is very high, extremely high as compared to Trump. And Trump now after we had the COVID period, almost trades had come down, a tough time. But the second thing is that અત્યારે જે ટ્રમ્પ આવ્યા પહેલા નવેમ્બર 9th જ્યારે રિઝલ્ટ આવ્યું ત્યાર સુધી ઓલરેડી રૂપી હેઝ ફોલન ઓલમોસ્ટ 2%, 1.5 to 2%. મારા ખ્યાલથી જ્યારે ટ્રમ્પ આવશે 20 તારીખે, આઈ થિંક ઇટ્સ ઓલ ડિસ્કાઉન્ટેડ. તમે CNY 7.30 આજે ઓલમોસ્ટ 10 દિવસથી ત્યાં સેમ ટ્રેડ થયા છે, વિચ ઇન્ડિયા નોર્મલી ફોલોઝ ધ ચાઇનીઝ કરન્સી. તો અત્યારે ધીસ વોઝ પ્યોરલી યર એન્ડ thin market and very negligible inflows. FIIs are not in the market on a vacation. મારા ખ્યાલથી જાન્યુઆરી ફર્સ્ટ વીક જ્યારે ટ્રમ્પ આવી જશે 28th એના પહેલાથી રૂપી સ્ટેડી થઈ જશે and maybe it may be a range bound between 85.25 to 85.50. કારોબાર જે છે અને સ્થિરતા ખાસ કરીને જાન્યુઆરીના ફર્સ્ટ હાફમાં આપણને જોવા મળી શકે છે. ખાસ એક ફોકસ રૂપી પર રાખવાનું રહેશે. આભાર કેન્ડે સર, અમારી